Okay. Mark your attendance, all of you. Page number 51, fifth lesson, when people rebel. When people rebel. 1857 and after. Policies and the people. Policies and the people. Listen. In the previous chapters, you looked at the policies of the East India Company and the effect they had the different people. Kings, queens, peasants, landlords, tribals, soldiers were all affected in different ways. You have also seen how people resist policies and actions that harm their interest or go against their sentiments. Already we know about East India Company. Before the freedom, India were the slaves of Britishers. India were the slaves of Britishers. Britishers came to India for trade. First, Arab came to India for trade. After that, Dutch, England, Portuguese, etc. came to India for trading. Then, after the arrival, they make Indian as the soldiers. Indians are the as the soldiers അല്ല slaves. അവരുടെ അടിമകളാക്കി മാറ്റി അല്ലേ? ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം the East India Company buy all products from Indians at cheap rate, and these products they carrying to the country and sold them at higher prices. മനസ്സിലായോ? ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യും? ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും, വിലപിടിപ്പുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ചെറിയ പൈസക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യക്കാരോട് വാങ്ങിയതിനു ശേഷം അവരുടെ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി എന്ത് ചെയ്യും? വലിയ വിലക്ക് വിൽക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരുപാട് ലാഭം കിട്ടി. At the same time, their products came to India and sold here at higher prices. അതേസമയം എന്ത് ചെയ്യും? അവരുടെ നാട്ടിലെ സാധനങ്ങളും അവർ ഇതേ സമയത്ത് ഇത് അവിടുന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് അതേ തിരിച്ചു വരുന്ന വണ്ടി കപ്പലിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യും? അവരുടെ സാധനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? സോൾഡ് ഹിയർ അറ്റ് ഹയർ പ്രൈസസ്, വലിയ വിലക്ക് ഇവിടെ വിൽക്കും. അപ്പോഴും അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടി? ലാഭം കിട്ടി. മനസ്സിലായോ? ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ചെയ്ത ഇതാണ്. ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ബൈ the Indian products from the Indians at lower prices and sold it at higher prices. At the same time, they carrying their products to India and sold at higher prices. Then they attain huge profit through this trade. Then Nawabs lost their power. നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് നവാബ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പവറിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാണ്ട് നോക്കുക. Nawabs lost their power. Since the mid 18th century, Nawabs and Rajas had seen their power erode. They had gradually lost their authority and honor. Switch on your camera. Switch on your camera. എന്റെ ക്യാമറ പോയിരിക്കുവാ. ക്യാമറ പോയി. ഓക്കെ. എന്താ മോർണിംഗ് ക്ലാസ്സിൽ കയറാതിരുന്നേ? ഇവിടെ മഴ ആയതുകൊണ്ട് കറണ്ട് ഇല്ല. Okay. Then they had gradually lost their authority and honor. Residents had been stationed in many courts. The freedom of rulers reduced. Their armed forces disbanded, and their revenues and territories taken away by states. Since the mid 18th century, 18th century, 18th നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പകുതിയിലെ Nawabs and Rajas had their power. അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടി? നവാബ്സിനും രാജാസിനും അവരുടെ പവർ കിട്ടി. They had gradually lost their authority and power eroded. Seen their power eroded. Then they had gradually lost their authority and honor. അപ്പൊ അവർക്ക് അവരുടെ എല്ലാ പവറും എല്ലാ അതോറിറ്റിയും എല്ലാ ഹോണറും അവരിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു. Residents had been stationed in many courts. The freedom of the rulers reduced. രാജാക്കന്മാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണാധികാരികളുടെ ഫ്രീഡം, സ്വാതന്ത്ര്യം കുറഞ്ഞു. Their armed forces disbanded.
രാജാക്കന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്ന ആംഡ് ഫോഴ്സസ്, അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന പട്ടാളക്കാരെ ഡിസ്ബാൻഡ് ചെയ്തു. Disbanded and the revenues and territories taken away by stages. Many ruling families tried to negotiate with the company to protect the interest. For example, Rani Lakshmi Bai of Jhansi wanted the company to recognize her adopted son as heir to the kingdom after the death of her husband. Nana Sahib, the adopted son of Peshwa Baji Rao, pleaded that he be given his father's pension when the latter died. However, the company, confident of its superiority and military powers, turned down these things. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികളുടെ, രാജാക്കന്മാരുടെയും അതുപോലെ നവാബ്സിന്റെ ഒക്കെ പവർ, അവരുടെ ഫ്രീഡം കുറഞ്ഞു. മെനി റൂളിംഗ് ഫാമിലീസ്, ഒരുപാട് റൂളിംഗ് ഫാമിലീസ് എന്തിനു വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു? നെഗോഷിയേറ്റ് വിത്ത് ദ കമ്പനിയുമായി നെഗോഷിയേറ്റിനെ, അതായത് അവരുടെ താല്പര്യങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു, അല്ലെ? പക്ഷെ നടന്നോ? ഇല്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, റാണി ലക്ഷ്മി ബായ്, നമുക്കറിയാം ഝാൻസിയിലെ 1857 റിവോൾട്ടിലെ ഝാൻസിയിലെ ലീഡർ ആയിരുന്നു ആര്? ഝാൻസി റാണി ലക്ഷ്മി ബായ്. ദെൻ താന്തിയ തോപ്പി, അല്ലെ? താന്തിയ തോപ്പിയും അതുപോലെ തന്നെ ലീഡർ ആയിരുന്നു. ഇവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു? they tried to protect the interest. Rani Lakshmi Bai wanted the company to recognize her adopted son as the heir to the kingdom after her husband. എന്താ പറഞ്ഞത് റാണി ലക്ഷ്മി ബായി കമ്പനിയോട്? എന്താ ആവശ്യപ്പെട്ടത്? ലക്ഷ്മി ബായിയുടെ മരണത്തിന് ശേഷം അവരുടെ മകൻ എന്താക്കണം? അവകാശിയാക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അനന്തരാവകാശിയാക്കണം മകനെ. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഓരോ ഫാമിലിയും കടന്നു പോകുന്ന അങ്ങനെയാണ്, അല്ലെ? വല്യച്ഛൻ വന്നു, വല്യച്ഛന്റെ മരണശേഷം അത് നമ്മുടെ അച്ഛന് കിട്ടി, അച്ഛൻ അങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് പോവാ. യെസ്, അതുപോലെ റാണി ലക്ഷ്മി ബായി വാണ്ടഡ് ദ കമ്പനി ടു adopted son her adopted son as heir to the kingdom after the death of her husband. അവളുടെ എങ്ങനെയുള്ള സൺ ആണ്? അഡോപ്റ്റഡ് സൺ ആണ്. എന്താ അഡോപ്റ്റഡ് സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാല്? ദത്തെടുക്കുക, അല്ലെ? യെസ്. Then നാനാ സാഹിബ് എന്താ ചെയ്തെന്നറിയോ? നാനാ സാഹിബ് the adopted son of Peshwa Baji Rao II. നാനാ സാഹിബ് ആരാണ്? നാനാ സാഹിബ് was the adopted son of Peshwa Baji Rao II. Peshwa Baji Rao II adopted son ആണ് നാനാ സാഹിബ്. Pleaded that he given his father's pension. എന്താ നാനാ സാഹിബ് പറഞ്ഞത്? അവന്റെ അച്ഛന്റെ പെൻഷൻ വേണം, അല്ലെ? However, the company, confident of its superiority and military powers, turned down these pleas. ഓരോ ഈ 1857 റിവോൾട്ടിന് ശേഷം രാജാക്കന്മാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണാധികാരികളുടെ പവർ, ഫ്രീഡം നഷ്ടപ്പെട്ട സമയത്ത് റാണി ലക്ഷ്മി ബായി wanted the company, her adopted son, as heir to the kingdom. ആ കിങ്ഡത്തിലെ അനന്തരാവകാശിയാക്കണം. ആരെ? റാണി ലക്ഷ്മി ബായിയുടെ ദത്തുപുത്രനെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതേസമയത്ത് താന്തിയ തോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ബാജിറാവു സെക്കൻഡിന്റെ, അതായത് പേഷ്വാ ബാജിറാവു സെക്കൻഡിന്റെ അഡോപ്റ്റഡ് സൺ ആയ നാനാ സാഹിബ് ആവശ്യപ്പെട്ടു അച്ഛന്റെ പെൻഷൻ, അല്ലെ? പെൻഷൻ കിട്ടണമെന്ന്. Awadh was one of the last territories to be annexed. In 1801, a subsidiary alliance was imposed on Awadh, and in 1856 it was taken over. Governor General Dalhousie declared that the territory was being misgoverned and a British rule was needed to ensure proper administration. കേൾക്കുന്നില്ല. ഇല്ല വെച്ചോ. കേൾക്കത്തില്ല. കേൾക്കത്തില്ല. കേൾക്കുന്നില്ല. ഇല്ല മിസ്, ഇല്ല.
ഇല്ല 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 ഇല്ല. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ആ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ. യെസ്. ദെൻ പേഷ്വാ ബാജിറാവു സെക്കൻഡ്. പേഷ്വാ ബാജിറാവു സെക്കൻഡ് ആരാണ്? താന്ത്യ തോപ്പിയുടെ വളർത്തച്ഛൻ അല്ലേ? യെസ്. Awadh was one of the last territories to be annexed in 1801. Awadh എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സോറി, Awadh was the last territory to be annexed. ഏറ്റവും അവസാനം കൂട്ടിച്ചേർത്ത, annexed എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടിച്ചേർക്ക, ഏറ്റവും അവസാനം കൂട്ടിച്ചേർത്ത ഒരു റീജിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെറിട്ടറി ആണ് ഇത് അവധ്. In 1801 a subsidiary alliance was imposed on Awadh. 1801 സബ്സിഡിയറി അലയൻസ് ചുമത്തി ആരിലെ? അവധിലെ. And in 1856 it was taken over. Then Governor General Dalhousie അറിയോ? Dalhousie Prabhu. Dalhousie declared, Dalhousie എന്താ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത്? That the territory was being misgoverned. ടെറിട്ടറി എങ്ങനെ പോകുന്നു? Misgoverned. And British rule was needed to ensure proper administration. Dalhousie പറഞ്ഞു, Dalhousie declared that the territory was being misgoverned. They need the administration of British. ഇത് വേണം. ഗവർണർ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണമൊന്നും ശരിയാവുന്നില്ല എന്ന് ഡൽഹൌസി ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു. ഭരണമൊന്നും ശരിയാവുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ആര് വരണം? ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം വേണമെന്ന് ഡൽഹൌസി പ്രഖ്യാപിച്ചു. മനസ്സിലായോ? യെസ്. അപ്പൊ അവധ് വാസ് വൺ ഓഫ് ദ ലാസ്റ്റ് ടെറിട്ടറി ടു ബി അനക്സ്ഡ്. In 1801 subsidiary alliance was imposed on Awadh. In 1856 it was taken over. Then Dalhousie Prabhu, Lord Dalhousie declared that this territory was misgoverned. This territory is being misgoverned. So they declared they wanted the rule of British. Then last paragraph. The company even began to plan how to bring the Mughal dynasty to an end. The name of the Mughal king was removed from the coins minded by the company. In 1845, Governor General Dalhousie announced that after the death of Bahadur Shah Zafar, the family of the king would be shifted out of the Red Fort and given another place in Delhi to reside in. In 1856, Governor General Canning decided that Bahadur Shah Zafar would be the last Mughal king, and after his death, none of his descendants would be recognized as kings. They would just be called princes. The company even began, to plan how to bring the Mughal dynasty to an end. എന്താ കമ്പനി പ്ലാൻ ചെയ്തത്? ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി പ്ലാൻ ചെയ്തത് how to bring the Mughal dynasty to an end. എങ്ങനെ മുഗൾ ഡൈനാസ്റ്റിനെ നശിപ്പിക്കാം, അല്ലെ, നാശത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം, എങ്ങനെ മുഗൾ ഡൈനാസ്റ്റി, മുഗൾ രാജവംശത്തെ എങ്ങനെ നാശത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ള പ്ലാനിങ് ആയി ആരുടേത്? ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടേത്. The name of the Mughal king was removed. മുഗൾ രാജാവിന്റെ പേര് റിമൂവ് ചെയ്തു. ഏതിൽ നിന്ന്? ഫ്രം ദ കോയിൻസ് മൈൻഡഡ് ബൈ ദ കമ്പനി. ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി മൈൻഡ് ചെയ്ത എല്ലാ നാണയങ്ങളിൽ നിന്നും മുഗൾ രാജാക്കന്മാരുടെ പേര് റിമൂവ് ചെയ്തു. അവരാദ്യമേ പ്ലാൻ ചെയ്ത് എന്താണ്? how to bring the Mughal dynasty to an end. They want to remove the Mughal dynasty. They want to എന്ത് ചെയ്യണം? അവരെ ഇല്ലാതാക്കണം, അല്ലെ, നശിപ്പിക്കണം. അവർക്ക് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്ക് മുഗൾ ഡൈനാസ്റ്റി ഇല്ലാതാക്കണം. Then they began to plan how to bring the Mughal dynasty to an end. Then the name of Mughal king was removed from the coins minded by the company. Company മൈൻഡ് ചെയ്ത എല്ലാ നാണയങ്ങളിൽ നിന്നും മുഗൾ രാജാക്കന്മാരുടെ പേര് റിമൂവ് ചെയ്തു. In 1849, 1849, ഗവർണർ ജനറൽ ഡൽഹൌസി അനൗൺസ്ഡ്. 1849 ഗവർണർ ജനറൽ ആയിരുന്ന ഡൽഹൌസി പ്രഭു ഒരു അനൗൺസ് ചെയ്തു. എന്താണെന്നറിയോ? The death of Bahadur Shah Zafar. After the death of Bahadur Shah Zafar, the family of the king would be shifted out of the Red Fort. ബഹദൂർ ഷാ സഫറിന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം രാജാവിന്റെ ഫാമിലി എങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം? റെഡ് ഫോർട്ടിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഗിവൺ അനദർ പ്ലേസ് ഇൻ ഡൽഹി ടു റിസൈഡ്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ആൻഡ് ഗിവൺ കൊടുക്കണം. എന്ത്? ഡൽഹിക്കകത്ത് തന്നെ ഒരു സ്ഥലം കൊടുക്കണം. Then
In 1856, Governor General Canning, അടുത്ത ഒരാളാണ് കാനിങ് പ്രഭു, ഗവർണർ ജനറൽ കാനിങ് ഡിസൈഡഡ് ദാറ്റ്, കാനിങ് എന്താ തീരുമാനിച്ചത്? ബഹദൂർ ഷാ സഫർ വുഡ് ബി ദ ലാസ്റ്റ് മുഗൾ കിങ്. എന്താ തീരുമാനിച്ചു? ബഹദൂർ ഷാ സഫർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡൈനാസ്റ്റിയിലെ ലാസ്റ്റ് രാജാവാണ്, ലാസ്റ്റ് കിങ് ആണ്. After his death, none of his descendants would be recognized as king. എന്താ പറഞ്ഞ? കാനിങ് പ്രഭു പറഞ്ഞു ബഹദൂർ ഷാ സഫർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് മുഗൾ ഡൈനാസ്റ്റിയിൽ നിന്നൊരു രാജാവിനി ഇല്ല. മനസ്സിലായോ? മുഗൾ ഡൈനാസ്റ്റിയിൽ രാജാവില്ല. ലാസ്റ്റ് രാജാവ് ആരാണ്? ഇയാളാണ്. ആരെ? നമ്മുടെ ബഹദൂർ ഷാ മതി. ഇനി they would just be called princess. എന്താ പറഞ്ഞ? അവരെ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ? അവരെ രാജ്ഞികൾ അല്ലെ, പ്രിൻസസ് എന്ന് ആണ് വിളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. Okay, yes. Then the company began to plan how to bring the Mughal dynasty to an end. The name of the Mughal kings removed from the coins minted by the East India Company. In 1849, Governor General Dalhousie declared or announced that after the death of Bahadur Shah Zafar, the family of the king would be shifted out of the Red Fort. അതായത് ഈ ബഹദൂർ ഷാ സഫർ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജാവ് മരിച്ചാൽ പിന്നെ എല്ലാവരെയും റെഡ് ഫോർട്ടിൽ നിന്ന് മാറ്റണം. എങ്ങോട്ടേക്ക്? ഡൽഹിക്കകത്ത് തന്നെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് അവരെ മാറ്റുക. ഇനി റെഡ് ഫോർട്ട് രാജാക്കന്മാർ വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചു. അതേസമയം കാനിങ്, ലോർഡ് കാനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഗവർണർ ജനറൽ കാനിങ് announced or declared the last Mughal emperor is ബഹദൂർ ഷാ സഫർ. നമുക്കിനി വേറൊരു മുഗൾ എംപറർ ഇല്ല. ഇനി മുഗൾ എംപറർ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ ഈ റെഡ് ഫോർട്ടിൽ നിന്ന് മാറണ്ടു അല്ലേ? അടുത്ത് വരുന്ന രാജാവ് എന്ത് ചെയ്യണം? റെഡ് ഫോർട്ടിൽ നിന്ന് മാറി ഡൽഹിക്കകത്ത് വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലം കൊടുക്കണം എന്നാണ് ഡൽഹൌസി പറഞ്ഞത്. അതേസമയം കാനിങ് പറഞ്ഞു ഇനി എന്തില്ല, ബഹദൂർ ഷാ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആരില്ല, ഇനിയൊരു റൂളർ എംപറർ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. Then they would just be called princess. നമുക്കുള്ളത് ഇനി ആരായിരിക്കും? പ്രിൻസസ് ആയിരിക്കും. The peasants and the sepoys. Next one is peasants and sepoys. ഒന്ന് ഇത്രയും വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മക്കളെ. Peasants and the sepoys. ക്യാമറ ഓഫ് ആക്കണ്ട. സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത ക്യാമറ. Okay, next one, peasants and the sepoys. In the countryside, peasants and zemindars resented the high taxes and the rigid methods of revenue collection. Many failed to pay back their loans to the money lenders and gradually lost the land they had tilled for generations. In the countryside, peasants and zemindars resented the high taxes and the rigid methods of revenue collection. Many failed to pay back their loans. We already പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്
ജമീന്ദാസിനും പെസൻസിനും ഒക്കെ ലോൺ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? യെസ്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? നല്ല അതുപോലെ നല്ല പലിശ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോന്നിനും ടാക്സ് വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു. Then many failed. കുറെ ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്തു? ലോൺ എടുത്തതിന് ശേഷം അടക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ? വരുമാനം കിട്ടിയാലേ അടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അവരുടെ ലോണ് മുടങ്ങിപ്പോയി. Loans to the money lenders and gradually lost land they had chilled for generation. അങ്ങനെ ലോൺ ക്യാമറ ഓഫ് ആണ്. ലോൺ എടുത്തതിന് ശേഷം അവർക്ക് തിരിച്ചടക്കാൻ പറ്റാതായപ്പോ അവരുടെ ഭൂമി നഷ്ടപ്പെട്ടു കുറെ ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെ? നമ്മളിപ്പോ കാണുന്നില്ലേ, വീടൊക്കെ വെക്കാൻ വലിയ വീടൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടി ലോൺ എടുക്കും. 10, 20, 30 ഒക്കെ ലക്ഷം ലോൺ എടുക്കും. ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ലോൺ അടക്കാൻ ആവില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വീട് വിറ്റിട്ട് ബാങ്കിലെ ലോൺ അടക്കും. കണ്ടിട്ടില്ലേ ഓരോ ആൾക്കാരുടെ കാര്യം? യെസ്. അതുപോലെ തന്നെ അന്നത്തെ പെസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സെമീന്ദാസ് വലിയ ലോണൊക്കെ എടുത്തവര് കൃഷിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങി. പക്ഷെ അവർക്ക് തിരിച്ചടക്കാൻ വഴിയില്ല. അവരുടെ ലോണ് തിരിച്ചടക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കുമ്പോ അവർക്ക് ലോസ്റ്റ് ദ ലാൻഡ്, അവർക്ക് അവരുടെ ഭൂമി നഷ്ടപ്പെട്ടു. കടം കൊടുത്ത ആൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഭൂമി എടുക്കും അല്ലെ? ഭൂമി തിരിച്ചു കൊടുക്കോ? ഇല്ല. The Indian sepoys in the employee of the company also had reasons for discontent. They were unhappy about their pay, allowances and conditions of service. Some of the new rulers, moreover, violated the religious sensibilities and their beliefs. Did you know that in those days many people in the country believed that if they crossed the sea, they would lose their religion and caste. So when in 1824, the sepoys were told to go Burma by the sea route to fight for the company, they refused to follow the order, though they agreed to go by the land route. They were severely punished. And since the issue did not die down, in 1856, the company passed a new law which stated that every new person who took up employment in the company's army had to agree to serve overseas if required. എന്താ പറഞ്ഞത്? മനസ്സിലായെങ്കിലും മനസ്സിലായോ? ഷോണ് നോക്കിയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല മിസ് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലായോ? ടെക്സ്റ്റ് എന്തൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തീർത്ത മിസ്സേ. മിസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ നമുക്ക് പണിയൊന്നും എടുക്കാൻ വയ്യ അല്ലേ? അല്ല. ഓക്കെ. Then Indian sepoys in the employee of the company also had reasons for discontent. They were unhappy about their pay. അടക്കാനൊന്നും പൈസ ഇല്ല അല്ലെ? ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്തു? ലോണൊക്കെ എടുത്തു, അടക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് സങ്കടമായി. Then allowances and conditions of service. Some of the new rulers, moreover, violated the religious sensibilities and beliefs. Did you know that those days many people in the country believed that if they crossed the sea by would lose their religion and caste? അപ്പൊ എല്ലാവരും അവരുടേതായ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ കൂടി അവർക്ക് വളരെ unhappy. Okay, they were unhappy to pay their pay, allowances and conditions of the service. അവരുടെ സർവീസസിൽ അവർക്ക് conditions, allowances and conditions of service അതുപോലെ പേയിലൊക്കെ അവർക്ക് unhappy. Some of the new rulers, പുതിയ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ, moreover, violated the religious sensibilities and beliefs. മതപരമായ ആചാരങ്ങളിലും വിശ്വാസങ്ങളിലൊക്കെ അവർ വയലേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. Did you know? നിങ്ങൾക്കറിയോ that in those days many people in the country believed that if they crossed the sea, they would lose their religion and caste. അതായത് നിങ്ങൾക്കറിയോ? അതായത് കടൽ ക്രോസ് ചെയ്താൽ അവർക്ക് അവരുടെ മതം അല്ലെങ്കിൽ ജാതി നഷ്ടമാവും പോലും. അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയോന്നാ ചോദിച്ചത്. നോക്ക്, വിശ്വാസാണ് കേട്ടോ, ഓൾറെഡി ഉള്ളതല്ല, അവർ വിശ്വസിക്കുന്ന കടൽ കടന്ന് അപ്പുറത്തെത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് അല്ലെങ്കിൽ കടലിലൂടെ ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മതം നഷ്ടപ്പെടുവോ അല്ലെങ്കിൽ ജാതി നഷ്ടപ്പെടുവോ എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം കുറെ ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. Then അതുകൊണ്ട് when in 1824 the sepoys were told to go. sepoys എന്ത് പറഞ്ഞു? to go Burma. നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് പോണം? ബർമയിലേക്ക് പോണം. എങ്ങനെ പോണം? through sea route. കടൽ മാർഗം നിങ്ങൾ ബർമയിലേക്ക് പോകണം. എന്തിനാ പറഞ്ഞത്? most of the people believed if they crossed the sea then they lost the religion and caste. കുറെ ആൾക്കാരുടെ വിശ്വാസം കടലിലെ യാത്ര ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ കടൽ മാർഗം യാത്ര ചെയ്യുകയോ
അല്ല കടൽ കടന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ മതം നഷ്ടപ്പെടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ജാതി നഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കളയാൻ വേണ്ടി സിപ്പോയിസ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ബർമയിലേക്ക് പോകണം. ബർമയിലേക്ക് സീ റൂട്ടിൽ തന്നെ ബർമയിലേക്ക് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞു. Then they refused to follow the order, though they agreed to go by the land route. They were severely punished, and since the issue is did not die down, they didn't accept the order. They reject the order. The sepoys in the employ of the company had reasons for discontent. Then most of them violated the payment, then allowances, conditions, etc. Then most of the people believe that if they cross the sea, then they lost their caste and religion. It is the belief only. Correct? It is the belief only. Then they were severely punished. Most of the people rejected this order and they severely punished. മനസ്സിലായോ? അവരോട് എന്താ പറഞ്ഞത്? സിപ്പോയി asked them to go to Burma through sea route. Then most of the people rejected this order. അവരെന്ത് ചെയ്തു? ബർമയിലേക്ക് പോയോ? പോയി. പക്ഷെ എങ്ങനെ പോയില്ല? കടലിലേ പോയില്ല. അവര് ലാൻഡിലൂടെയാണ് പോയത്. അപ്പൊ അവരെ പണിഷ് ചെയ്തു. അവരെന്തുകൊണ്ടാ ലാൻഡിലേ പോയത്? അവരുടെ ആ വിശ്വാസം, ഞാൻ ഇനി കടലിലൂടെ ബർമയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ മതം പോവോ, അല്ല എന്റെ ജാതി പോവോ, അല്ലെ? അത് പേടിച്ചിട്ട് അവന്മാരൊന്നും എന്ത് ചെയ്തില്ല, കടലിലേ പോയില്ല. Then in 1856 the company passed a new law which stated that every new person who took up employment in the company's army had to agree serve overseas if required. അപ്പൊ അങ്ങനെ പോകാതിരുന്ന, അതായത് ബർമയിലേക്ക് കടൽ മാർഗം പോകാതിരുന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ ഓർഡർ റിജക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരെ പണിഷ് ചെയ്തു. Sepoys also reacted to what was happening in the countryside. Many of them were peasants and had families living in the villages. So the anger of the peasants quickly spread among the sepoys. Sepoys also reacted. Sepoys എന്ത് ചെയ്തു? അവർ കൂടി റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. What was happening in the countryside? ഈ രാജ്യത്ത് എന്തൊക്കെയാ സംഭവിക്കുന്നത്? Many of them were peasants. കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ആരാണ്? Peasants ആണ്. And had families living in the villages. വില്ലേജസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ഫാമിലി ഉള്ള പെസൻസ് അല്ലെ ആണ് ആര്? കൂടുതൽ ആൾക്കാരും. സോ ദ ആങ്കർ ഓഫ് ദ പെസൻസ് ക്വിക്ലി സ്പ്രെഡ് among the sepoys. അതുകൊണ്ട് ആങ്കർ മീൻസ് ദേഷ്യം. ആങ്കർ ഓഫ് ദ പെസൻസിന്റെ ദേഷ്യം പെട്ടെന്ന് എവിടെ എത്തി? സിപ്പോയിലൊക്കെ വ്യാപിച്ചു. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ were peasants. Most of the people were peasants and had their families living in the villages. So the anger of the peasants quickly spread among the sepoys. Clear? Voice no get a അടുത്ത എത്രയും വരട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ 53, പേജ് നമ്പർ 53 ആണ്.
Okay, time is going to over. Any doubt, anybody? No doubt. Okay, bye bye. See you in the next class. Bye bye. Tata, bye bye.